ಈಗ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮಸ್ಕಾರ. Me as a AICC observer for this Chhatron Ki Gunj program. Along with me, Nerala Sharada, Women Commission Chairman of Telangana, and Tribal Corporation Chairman from Telangana, Bellaya Nayagaru. We came here to organize a big student rally, and the message from Delhi to Gully, whatever is required at this moment in this country. Why? Because the future of this country depends on the students, youth. They are the property, they are the asset for the nation, future development. But the central government under the leadership of Narendra Modi, continuously from the past 12 years, they are in the power. For 75 times, paper was leaked in many episodes. It may be NEET, it may be JEE, it may be medical, it may be agriculture, it may be dental. In this way, into 12 years, 75 lakh students are suffering like anything. 75 lakh means the parents also, means the whole country depressed under the leadership of Narendra Modi. Mismanagement, administrational failures are continuously going in this country. So that from the past 1 month, the whole country, all political parties, social organizations, all the sections of the society struggling, agitating from the past 1 month, but nobody is coming out with a response from the government. Yesterday, throughout the world witnessed, lakhs of students, lakhs of youth came out of Delhi streets to raise their voice, to show the pain of their parents and their future. They want to go parliament and give some representation, but police unethically, illogically beaten like anything, and many students, many youth are injured, torn their clothes. Observing all the facts, leader of opposition in the parliament, Rahul Gandhi, who was also struggling, who was also raising the same voice from the past 1 month, he went to parliament speaker. He denied to give a permission, give a chance to speak in the parliament. So there is no other option. Under compulsion, the whole Congress party, all parliament members, Lok Sabha, Rajya Sabha, under the leadership of Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, they went to protest in front of the gate of Prime Minister's house, Narendra Modi's house. But what happened, everybody knows. They are not giving any reply. They are not giving any solution for the issue, for the problem. But harassment been continuously 1 hour harassment on parliament members, even on LOP and even Priyanka Gandhi also. Rahul Gandhi, Congress party, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge, we are all with the nation. Where our concern is the future of this country. Our concern is to raise the voice of voiceless people of this country, youth and students, so that this kind of illogical, unethical, undemocratic, unconstitutional process is going on under the leadership of Narendra Modi. So we will fight up to the end for the solution of this paper leakage. Uncertainty in examinations leads to unemployment. This kind of major problem which leads to development of this country. Definitely, as opposition party, Congress party will be with the students, youth and future of this country. So what is responsible for this paper leak? Dharmendra Pradhan, Education Minister, Central Education Minister,
should be resigned. Then after, who are the culprits in the paper leakage? They are roaming around in the country. They are earned enough crores of rupees under the eyes of Bharatiya Janata Party. They are not punished, but students are punishing. Students are beaten by police station. So students should be justified. Second one. Third one, issue a job calendar throughout the country. When will be NEET exam? When will be civil services exam? When will be engineering exam? When will be agriculture exam? This kind of job calendar is required for this country, youth and students. Yeah, definitely as opposition party, Congress party, which party rules this country for the past 70 years, we know the all constitutional platforms in the country. This may be court, this may be agency, this may be education in the public. In this way, whatever the platforms are there, parliament, all assemblies, and ultimately in democracy, public is the ultimate judges in the democratic system. So definitely we will take up this issue in the public with all the constitutional platforms. Today, how much numbers of students gathering in the university? Party program. We are not here as a Congress party representative. Achu is a youth. Symbols are there. Nagesh, Ramesh, they are the face of youth. They are the face of students. They are the face of this problem. So, as a opposition party, we are supposed to come to the rescue of sections who are suffering. Student section, youth section, unemployed section. For this section, Congress party is coming to the rescue of these sections. On behalf of AICC Congress party, we are here to support, to raise the voice of victims. Secretary AICC. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಪೇಪರ್ ನೀಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ 3 months ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ದು 3rd ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಹ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಚಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತನ ಹರಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಾ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಶಿಲ್ಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಯುವಕರು ಅವ್ರಿಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟನ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವಾಗ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಹನೀಯರು ಕೂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಕುಮ್ಮಕ್ ನೀಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಮಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ
ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂತ್ಸ್ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ಯುವಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೀದಿ ತಂದು ಎಳ್ದು ನಿಲ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಸರ್? ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಚಿವರು ಅವರ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾಪ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.